فهو صلى الله عليه وسلم زامن صفات الكمالية والمعترض خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود عجلت بالوصف الحابب وسانه وله العلاء مجده ومكانه أوصف عزة قد تعالى مجدها أهدت على نجم سحاب إناته وقاد البسط القلم في تدوين مبرده العليم والقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أركم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتأديب وخلق العظيم فحسن مني أن أمسك العنة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه الأفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا ومولانا محمد آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في ملأ إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم فقره من ذرية أوصاف ذلك محمودة العبودا نتوجه إلى الله متصلا بسيده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس به مسرورا وبرده محمودا وأن يكتب أملا في أمال المقبولات والتوجه في توجهات الخالصة وسلة المسؤولات اللهم يا من إليه نتوجه آمله فتكتب ظافرا وعلى آل باب ذات تعد رسالة فتكسه منه القيادة الغامرة نتوجه إليك بأسراف الوسيلة الهدي سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكمالية متدعي أمانك وحيد السرين وهامل رعية دعوتك السامية الأبي الأكبر المهوب لك وخصوصي والبأفراد الأفخار في كل موطني بموطني قربي ومدخار واسم إمدادك في عبادك واسك كرسي إرسالك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة تقربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونسوى إليك بأسرف المقام العظيم أن تصلى كدنا بهركتنا وسكتنا بعناياتك وأن تحفظنا بجميع أنظارنا وتقبلتنا من جميع رعايتك وحسني وقايتك وأن تبلغنا من السر في قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما حركتنا به من يد وأعمالنا آمين وتجعل من حاجرة هذا الحبيب من الحديث
العابدين وفي التراجة بيك من السالكين والحكامة من المعظين وعدك من الحافدين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك خاصة فلا تكرمنا وتنونا جميل تحياتنا وسيرتنا إلى فلا تخيبنا. آمن بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجه به إليك مستسمعين أن تقبل مذنبين من بالغفران والمسيء بالإحسان واسأل بمسأل والمؤمن بما عمل وأن تجعل بمن نصر هذا الحبيب ووزره صلوا عليه ووله وادخره وأما ببركته وسره وزهي أولادنا ووالدنا وأهل قرطنا وودنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في سبيل الجهاد وأدم رياض الذي قومي في جميع الأقطار المسورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة مأنا وسهورا. واقصي اللهم بقربة المقربين واقضنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واسترنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واقصي شر معادنا وظالمنا وارزق أولادنا بولاد الحكيم من الزمين النوه والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونسرد على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن حسني من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسني من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسني من جميع البلايا وفرج مكين من الذنوب وخطايا وأدمنا في أمال بطاعتك والسلك بها وحكمتك قائمين وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب خير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا الجسم والوحي والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا رب بالمصطفى
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada para jamaah yang kumpul di majlis, para tetamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara kajian rutin yang tepatnya malam Rabu khusus bagi bapak-bapak yang alhamdulillah para bapak, para pemuda masih dengan keadaan istiqomah bisa hadir lagi ke majlis. Mudah-mudahan dengan hadir ke majlis sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, mengabulkan dari segala hajat dan maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi telah kita membacakan daripada Ratibul Haddad yang yakin penuh dengan kemuliaan, keutamaan, keberkahan atas mereka yang tidak ada keraguan dalam hatinya. Kita telah sama-sama membasahi lisan kita berzikir melewati yaitu pembacaan Ratibul Haddad. Kemudian dilanjut dengan pembacaan Maulid Sumputurar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Surah Nabawiyah yang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering kita membaca marhaba atau sering membaca surah Nabawiyah, kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga hidup kita penuh dengan kemuliaan. Saudara kaum muslimin, saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cuman ingin mengingatkan kembali bahwasanya saudara kaum muslimin jadilah manusia-manusia yang mutakin, saudara kaum muslimin, yaitu jadi manusia-manusia yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa yang mempunyai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai daripada takwa, saudara kaum muslimin. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atas mereka, bagi mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan walaupun sedikit, walaupun secuil kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi orang yang bertakwa itu yakin kepada Al-Qur'anul Karim, kepada kalam ilahi, di dalam hatinya tidak ada keraguan walaupun secuil saja. Apa yang dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka meyakininya, maka mereka mengimaninya, dan pasti benar apa yang dituangkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara mereka tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman atas yang gaib, saudara kaum muslimin. Jadi orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Kita harus meyakini, kita harus percaya kepada yang gaib, suatu perkara yang tidak terlihat itu, saudara kaum muslimin, ada, saudara kaum muslimin. Orang yang tidak percaya dengan gaib, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya adanya akhirat, kita percaya adanya alam barzakh,
yaitu adanya alam kubur. Alam kubur itu gaib, kita tidak pernah melihat dan kita tidak pernah masuk. Tapi orang-orang yang bertakwa itu meyakini bahwasanya ada alam barzah, ada alam kubur, saudara kaum muslimin. Kira-kira percaya pantai alam kubur? Anda percaya mau langsung coba masih ke alam barzah. Benar. Ayat alam barzah, ayat alam kubur ini gaib. Begitupun ada surga dan ada akhirat, ada surga, ada neraka. Surga, neraka, orang tak pernah melihat surga dan tidak pernah melihat neraka. Tapi atas mereka yang bertakwa meyakini bahwasanya ada akhirat, ada surga, ada neraka, walaupun orang tersebut belum masuk ke surga, walaupun orang tersebut belum melihat neraka, belum melihat surga, tapi hatinya yakin bahwasanya ada surga dan ada neraka, saudara kaum muslimin. Jadi percaya kepada hal yang gaib, kepada hal sesuatu yang tidak terlihat, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita percaya, saudara kaum muslimin, adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, maka kita harus berjuang dan berbuat bagaimana kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di alam mahsyar, tempat kita di mana itu sebenarnya? Apakah di neraka? Apakah di surga? Itu tanyakan kepada setiap tindakan dan perbuatan kita. Setiap tindakan perbuatan kita mengarah ke neraka apa mengarah ke surga? Kalau tindakan kita mengarah ke surga, ya insya Allah kita akan masuk surga. Tapi kalau tindakan kita sering mengarah ke neraka, bisa saja masuk ke dalam api neraka jahanam. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada hambanya, cuman hambanya salah jalan di dalam kehidupannya, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi percaya kepada yang gaib, saudara kaum muslimin. Kemudian di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, saudara kaum muslimin, yaitu mereka melaksanakan daripada sholat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menafkahkan daripada sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang-orang mutakin, saudara kaum muslimin. Jadi andai kata orang mengaku takwa tapi tidak menjalankan sholat yang 5 waktu, belum sampai kepada tingkatan takwanya, saudara kaum muslimin. Jadi walaupun ada orang misalnya sakti hebat mengaku ini orang takwa, orang mutakin, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan, sholat 5 waktu tidak dijalankan, orang tersebut tidak sampai kepada tingkatan orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Di antara tanda orang yang bertakwa yaitu menjalankan, melaksanakan sholat yang 5 waktu sebagai kewajiban, perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita harus menjalankannya, tidak boleh beralasan, tidak boleh menolak. Wajib siapapun mereka yang mengaku sebagai Islam, miskin kaya, pejabat rakyat, wajib melaksanakan daripada sholat yang 5 waktu kalau betul-betul mengaku manusia orang-orang mutakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di antara mereka yang bertakwa yaitu yang menafkahkan sebagian daripada rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya rezeki lebih, digunakan di jalan Allah, disumbangkan di jalan Allah. Misalnya kita di sini ada pengajian, ada rutinan, nyen bala-bala, nyen gorengan, atau nyen buras, atau nyen karangan disuguhkeun ka jelema-jelema nu keur waridan, keur ngaraji, ke beresna barang dahar. Eta menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda atas mereka orang yang bertakwa, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi misalnya orang boga rezeki saeutik atau boga harta nu lebih, disumbangkeun aya pengajian, waridunya aya pengajian, nya sholawatan yang nyen bala-bala langsung sumbangkeun sebagai rezeki orang jieun gorengan atau jieun kue atau jieun pasak, ayo subuhan ke jelema-jelema nu keur ngaraji keur ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi tidak bakhil, saudara kaum muslimin, atas mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah manakala kita percaya kepada hal yang gaib, meyakini kepada yang gaib walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi yakin ada, saudara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
tapi yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, hadirin kaum muslimin. Ketika kita sholat 5 waktu, saudara kaum muslimin, maka tanamkan ihsan, saudara kaum muslimin. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita, saudara kaum muslimin. Seakan-akan kita sedang berjumpa dengan Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kepada kita, memperhatikan kepada kita, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian jalankan yaitu sholat yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai di akhir-akhir. Laksanakan, jalankan apapun kondisinya, apapun alasannya, laksanakan. Ini merupakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengaku sebagai manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, walaupun manusianya dalam kehidupannya, ekonominya rendah, dunianya tidak begitu banyak, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tapi mempunyai jiwa mutakin hatinya, insya Allah itu orang tersebut selamat, orang tersebut itu mulia. Orang yang mulia dengan ketakwanya sepanjang masa mulia, beda dengan orang dengan mulia dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan yang tak masa gede muliana. Beda dengan jelema-jelema tingkatan mutakin, jelema tingkatan yang bertakwa kepada Allah, selamanya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ulama juga mengartikan, itu ta'rif takwa, saudara kaum muslimin. Arti takwa, saudara kaum muslimin, itu takwa yang pertama hurufnya ada tak, saudara kaum muslimin. Ini tuduhnya, saudara kaum muslimin, kepada tawadhu. Orang-orang yang bertakwa mesti tawadhu. Temenang takabur, temenang sombong, walaupun pintar, walaupun cerdas, walaupun hebat, tetapi rendah hati, merasa diri bisa nanawan. Padahal dirinya hebat, padahal dirinya mulia, padahal dirinya pintar, tapi merasa rendah diri, saudara kaum muslimin. Ini orang-orang di antara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, saudara kaum muslimin. Rendah diri, rendah hati, saudara kaum muslimin. Walaupun hebat, walaupun jago, walaupun pintar, walaupun ahli sholat, walaupun ahli ngaji, ahli zikir, seakan-akan dia zikir dan ngajinya tidak mau dilihat oleh orang lain, saudara kaum muslimin. Bertawadhu dan tidak pernah mengaku daripada dirinya itu banyak amal, tidak pernah. Dirinya seakan-akan mengaku itu saya kurang amal, amal saya sedikit, sholat saya itu baru biasa-biasa. Jadi tidak pernah mengaku dirinya yang paling banyak amal, saudara kaum muslimin. Tetap tawadhu, walaupun sholat 5 waktunya tidak pernah kelewat, baca Qurannya tidak pernah kelewat, zikirnya tidak pernah kelewat, tapi merasa rendah hati di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin, dalam ibadahnya. Tawadhu ibarat daripada padi, saudara kaum muslimin, semakin berisi semakin merunduk. Itulah orang-orang yang bertawadhu, saudara kaum muslimin. Kemudian ada huruf qaf, saudara kaum muslimin. Qaf ini tuduhnya kepada qanaat. Orang berqanaat. Apa itu qanaat? Qanaat itu mencukupi suatu perkara, tidak berlebihan, saudara kaum muslimin, apa adanya. Jadi kalau cekap pun ayah hidupnya tidak berlebihan. Sayana yang mana nama, tak pernah panasan ke batur kabali anu kabali terserah urusan batur. Yang penting di pribadi nawe, mencukupi apa adanya, mensyukuri apa adanya, saudara kaum muslimin, tak berlebihan. Jadi suatu perkara tak berlebihan, dunia tak berlebihan, yang harta tak berlebihan, usaha tak berlebihan, berekonomi tak berlebihan, mencukupi apa adanya, tidak pernah berpikir suatu perkara yang belum ada, tapi mensyukuri yang ada. Eta konat hukumnya. Itu lebih baik, itu orang lebih baik karena ada anjang uyah, cekasarna tapi ayah, daripada ada ambil serang tapi Allah pengalaman ada. Pak di mana di sana orang makan ya, jang uyah hunkul hadirin kaum muslimin tapi ayah. Kemudian makan di restoran tapi tidak ada, milih mana atau milih no ayat. Hadirin kaum muslimin, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi mensyukuri apa adanya dan tidak pernah berpikir sesuatu perkara yang belum ada, disyukuri apa adanya. Misalnya menang rezeki, saya syukuri, alhamdulillah, masih kena bersyukur, saya saking masih kena ayat, masih kena hidup. Meskipun hadirin kaum muslimin tak pernah mantap mencet terlewati dulu, hadirin kaum muslimin hidupna qanaat, ngalap cekap pun ayat tambah bisa qanaat, mensyukuri apa adanya. Hidupna mau panasan ku tetangga, ku dulur, baraya mual. Banyak tak pernah memikirkan batur karena mereka merasa cukup nikmat, terus dipikir ke Allah ke anjeunna tina segala kenikmatan. Shallu ala Nabi Muhammad, merasa qanaat, saudara kaum muslimin. Kemudian ada huruf wau-waunya tunduk kepada wara. Wara itu benar, lurus, saudara kaum muslimin. Jadi tidak pernah mencela-mencela dalam menegakkan hukumnya, lurus, benar ibadahnya, benar sholatnya, benar melaksanakan urusan ibadahnya, pakai caranya, pakai aturannya, tidak semaunya, diatur dengan aturan-aturan agama, benar akhlak, benar perbuatan, benar sikap, benar kepribadian, benar ibadah, serba benar. Waro itu benar.
Jadi jadilah orang-orang yang benar. Yang benar itu pasti baik. Saudara kaum muslimin, orang yang baik belum tentu benar. Kalau pak jelema-jelema bager tapi belum tentu benar. Nah itu bager, orang ngegel, jelema eta bager, terima muslimin, tapi belum tentu benar. Nah itu. Tapi no benar tentu bakal bager saudara kaum muslimin. Karena orang perlu jadi jelema benar, ulah jadi jelema bager. Lamun jadi jelema benar pasti bager. Jelema bager belum tentu benar hadirin kaum muslimin. Karena lamun jelema benar, insya Allah hidupnya lurus, saudara kaum muslimin. Ada yang di belakang, diharapkan, yang diharapkan pasti benar. Tadi bager mungkin di pengajiannya bager, di masjid bager itu kan Allah alam bin muradi. Tapi jelema-jelema benar mah hadirin kaum muslimin, ada di tempat pengajian, ada di mana tetap benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar akhlakna, benar ilmuna, benar kelakuan serba benar hadirin kaum muslimin. Kemudian ada huruf ya di akhirnya, ya mati. Yaitu bertuduh, kata ulama ini orang yang bertakwa yakin, ayat keyakinan hatinya. Jadi teragu hadirin kaum muslimin, orang ketika minta doa ke ulama, ke habib yakin hatinya, yakin dengan doa para kiai, para habib bakal dijabah ya doa. Ayat yakin dengan hatinya, bahwa yakin bahwasanya orang ini dijamin ke Allah Subhanahu wa taala urusan rezeki, tak pernah ngeluh, diyakinkan hatinya, tak pernah ragu, tak pernah merasa sedih. Ayat keyakinan kuatin hatinya, insyaallah hadirin kaum muslimin. Eta di antara tanda bertakwa. Insya Allah orang maca ratib, maca marhaba, diyakinkan orang yakin ya maca ratib, yakin ya maca marhaba, yakin ya sholawatan penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Orang bagi orang yang yakin, insya Allah bakal menang kemuliaan. Diyakinkan hadirin kaum muslimin. Kira-kira orang dia yakin tadi ganjar? Yakin tak? Yakin. Tapi tak tinggali itu ganjaran anak. Tak tinggali ini ganjaran dunia, bala-bala, ada kopi, ada ganjaran dunia. Tapi ganjaran akhirat tidak tinggalikan. Lalu ditinggalikan yang muat, saking gede-gede hadirin kaum muslimin. Makanya orang yang bertakwa mah tidak banyak ragu hadirin kaum muslimin. Kudu yakin. Nah segala hal perkara naon. Udah sampai mantap-mantap, sok ente was-was ragu bisa silakan. Tapi lamun yakin, insya Allah selamat. Insya Allah hasil hadirin kaum muslimin. Waya keyakinan, insya Allah nah minta doa pas gitu. Misalnya ente minta doa ke kiai, jangan panjang, misalnya ahli hikam, ahli syariat. Minta syarat ke kiai, ketika minta syarat ke kiai, tapi nah hatena teh yakin mali jabah. Walaupun kiai jago syariat, jago hikam, tapi jelema nu minta teh yakin mali jabah. Keyakinannya lemah. Misalnya datang ke salah satu kiai, mana yang benar, yang loba duit, misalnya menghadirin kaum muslimin kiai, doakanlah saya supaya maju usaha dagang, supaya maju, supaya hasil urusan dunia saya ada jatuh. Datang lima kiai tiba-tiba ketika datang ke salah satu ahli hikam, ternyata ahli hikamnya miskin, susah. Ketika ahli hikamnya miskin susah, tunggu hatena ya ahli hikamnya sebarang sapas kieu, komo dijang aneh-aneh dijang kurang, komo dijang kurang mana lagi mikir-mikir masih kena miskin. Dikira apa itu? Ulah kajang batur mainnya masih miskin ngadoakeun ka urang supaya beungar. Eta tumbuh keraguan hatena hingga turun keyakinan. Ketika turun keyakinan minta doa kali ka eta walaupun doana bagus mari jawab ieu jelema teh yakin. Datang eta jelema ieu misalna ka tukang gembala kuda atau gembala domba minta doa mehna. Ketika minta doa saya yang beungar saya kaya, datang ka imana ketika eta gembala domba ataupun gembala kuda katingali mana alus, mobilna mewah, kaya raya, loba duitna, nah teh yakin wah bener ieu. Ngadoakeun urang balik jabah, urang pesawat main lagi beunghar, main lagi kaya, main lagi loba duit, lamun ngadoakeun pasti dijabah. Ente datang ke seorang bos kuda atau bos domba, walaupun menyem-menyemna doana wallahu alam tapal naon, asa ieu yakin dijabah hadirin kaum muslimin. Kenapa ieu jelema yakin anu mentana? Walaupun ngadoakeunna ting bahasa naon, ting jengjewokan, ting naon wallahu alam. Jadi pas emang jelema yakin dijabah hadirin kaum muslimin. Gitu kan, namun tadi maka kiai walaupun susah ketika didoakan doa nanti benar sesuai dengan aturan. Tapi lamun enggak ya kak bos kuda atau wallahu alam doana naon ting doana tentang mecut kuda wallahu alam. Tapi yakin bakal dijawab. Asalkan aya keyakinan di hati urang. Tapi teu yakin mah asa dijawab. Ente ngadoa sing yakin bahwa doa dijawab Allah Subhanahu wa taala ulah aya keraguan. Tapi hadirin kaum muslimin kunaon cara doa urang teu dijawab, doa kabeh dijawab. Ulama doa ieu aya nu diijabahna semakin loba ngadoa ieu jelema semakin dihapuskeun dosana aya. Semakin loba ngadoa terus ngadoa dosana dihapuskeun Allah saeutik demi saeutik. Masyaallah. Aya di doana langsung diijabah. Allah Subhanahu wa taala ketika ngadoa langsung diijabah. Aya di diijabahna di akhirat hadirin kaum muslimin. Yang penting ieu kabeh doa ieu diijabah. Gitu yang penting urang loba ngadoa memang doa ieu adalah ibadah atau ibadah
Karena doa itu adalah ibadah. Semakin orang loba doa, berarti orang semakin loba ibadah. Hadirin kaum muslimin. Kemudian doa kalau langsung dijawab, orang udah tahu diri, ngerti? Orang pan gitu kena rezeki gembur, kena ibadah kedua, jadi hese. Ngerti? Itu makanya udah tahu diri saya insyaallah. Hadirin kaum muslimin. Tapi tanamkan keyakinan di hal doa itu insyaallah dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertakwa kudu yakin, ulah ragu, ulah mangmang yang datang ke majlis, hadir ke majlis dengan hati penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahwasanya saya mengamalkan ratib, mengamalkan maulid, yakin saya bakal berkah. Saya yakin insyaallah terbuka. Hadirin kaum muslimin. Tapi ragu ragu mah pandai dah. Macan lagi keyakinan mah macan lagi jadi biasa-biasa deh. Jadi gemak di hatena. Ngerti? Kadang-kadang kermaca maulid, maca ratib, bari nunutan, ngerti? Bari nyarane, bener teh pan aya gitu. Mengut, bener teh? Itu pan awe keyakinan hatena tuh. Bener teh aya keyakinan mah moal seger hadirin kaum muslimin. Ana maca ratib, saya bakal fokus, yakin dia bakal masuk itu hadirin kaum muslimin. Dijiwai, dihayati hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajalama anda bertakwa, maka kudu yakin, ulah ragu hadirin kaum muslimin. Karena keraguan datangnya dari syaitan, yakin maka datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Semoga orang termasuk jelema-jelema yang bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan urusan dunia, urusan akhirat orang, diberikan kesehatan di kehidupan orang, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahiriah, sehat batiniah, sehingga orang bisa menjalankan perintah Allah anu sesungguhna, bisa menjalankan perintah Allah anu saknya-nyana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pengajian senantiasa istiqomah, benar kelobaan ayat itu pokoknya lanjut selalu insya Allah, karena orang mah dituntutkan supaya istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah ya pengajian diterima ditampi jadi amal-amal soleh yang di alam manusia. Amin ya rabbal alamin. Saat itu berbicara tentang takwa sebenarnya banyak, cuman insya Allah kayak kedepannya orang cerita di ngebahas di sakiwa ya nama. Mudah-mudahan berkah manfaat walaupun sakit. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.